بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري والمسلم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله 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 الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار. يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولشيوخنا ومشايخنا ولأزواجنا وذريتنا ولعيالنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم احفظ المسلمين، اللهم احفظ ممالك المسلمين، اللهم احفظ فلسطين، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الله خير الحافظ يا الله رحمن يا رحيم حي يا قيوم أغثنا إغاثة المستغيثين يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور ويا غفور ويا غفور يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيلتنا إليك وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى جميع الأنبياء المرسلين والأولياء الكاملين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা পড়ি সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহু আকবার সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবার কোটি কোটি বার প্রশংসা, হামদ এবং কোটি কোটি বার সালাত এবং সালাম سيدنا نبينا شافعنا سيد الأنبياء المرسلين حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم আহলে বাইত আজওয়াজ মুতাহহারাত সমস্ত সাহাবা তাবেঈন তাবা তাবেঈন আলিম মুজাহিদিন মুতাকাদ্দিমিন মুতাআখির হযরত আদম শত শত যত নবী রাসূল ওলি আব্দুল গাউস কত হাজী গাজী মা বাপ যত জাতীয় সুফির এবং সমস্ত মুসলিম উম্মাহর উপরে বর্ষিত হোক আল্লাহু আমিন। পবিত্র রমাদানের শেষ দিন আজকে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে সওয়াবের আশায় রোজা ব্রত পালন করে, সিয়াম পালন করে, আল্লাহ তাআলা তার পূর্ববর্তী গুনাহগুলি মাফ করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ। যে ব্যক্তি কিয়াম এই রমাদানে রাতে দাঁড়ায় দাঁড়ায় সালাতুল ইশা, সালাতুত তারাবিহ, সালাতুত তাহাজ্জুদ এইভাবে রাত্রটা ইবাদতে কাটাই দেয়, তারও পূর্ববর্তী গুনাহ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন। সুবহানাল্লাহ। এবং যে ব্যক্তি বিশেষ লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল কদর আমাদের চলে গেল 21, 23, 25, 27, 29, শুধু একদিন না, শুধু 27 তারিখে যে একেবারে হোমধাম করে তা না, প্রত্যেকদিন কিছু কিছু সামর্থ্য অনুযায়ী ইবাদত করা। আজকে শেষ জুম্মা, রমাদানের শেষ দিন চলে যাচ্ছে। এরপরে পহেলা শাওয়াল, ঈদ উল ফিতর, আনন্দ। ঈদ মানে আনন্দ, কার জন্য? ইয়ামুল ঈদ লিল আবরার। খুতবায় আমরা প্রায় শুনে থাকি। আবরার পুণ্যবান, যে আল্লাহ প্রিয় হতে পারছে এই রমাদানে সিয়াম, কিয়াম, দান, সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে, তেলাওয়াত, জিকির, আজকারের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজি খুশি করতে পারছে, তাদের বলা হয় আবরার, পুণ্যবান। হাযা ইয়াউমুল ওয়াঈদ লিল ফুজ্জার। ঈদের দিন পুণ্যবানদের জন্য, আর শাস্তির দিন ওই একই দিন, ওয়াঈদ মানে শাস্তি, লিল ফুজ্জার, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে
আমরা আল্লাহ রসুলের বিরুদ্ধে না সপক্ষে, নিজের আত্মার কাছে চিন্তা করতে হবে। আমার প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি কাজ কর্ম, প্রতিদিন রাত আল্লাহ রসুলের আদেশ অনুযায়ী, নিষেধ অনুযায়ী হচ্ছে কিনা। সিয়াম আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছে, অন্যান্য ইবাদত বন্দেগী বিভিন্ন ফেরেশতাদের মাধ্যমে বর্ণন করা হয়। ইল্লা সাওম, রোজা না। অসমলি ওয়ানা আজিজি, কত সুন্দর মেহরবানি তার। রোজা আমার জন্য, আমি তার পুরস্কার দেব, আমি তার বিনিময়। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহকে বিনিময় করা, আল্লাহকে নিজের আপন করা সিয়ামের মাধ্যমে। এরপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন, মান সামা রমাদান সুম্মা তাবা সিত্তান ফি শাহরে শাওয়াল, শাওয়াল মাসে আরো 6টা রোজা সে পালন করল। সামা কান্নামা দাহারা কুল্লা, সে সারা বছরের রোজা রাখল। 365 দিন সূর্য মাস হিসেবে, আর 354 দিন চন্দ্র মাস হিসেবে, যে মাসেই ধরে না, এই পুরো বছরের সব তার আমল নামায় লেখা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মানে ফরজ যদি যে ছুটে যেয়ে থাকে কোনো কারণে, অসুখ বিসুখ ইত্যাদি মামুনদের, তারা ওই ফরজটা আগে, তারপরে ছয়টা, তারপরে আসে ফিতর, সাদাকাতুল ফিতর। এত তাকিদ, দারিদ্র বিমোচনের জন্য আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন পন্থা আমাদের বাতাই দিয়েছেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বাস্তবায়ন করে দেখাইছেন সাহাবাদের। ফিতরা পরিবারের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে দিতে হবে। আজকে শুভেচ্ছা দিকের আগেও যদি কেউ জন্মলাভ করে কোনো শিশু, তারও দিতে হবে। সেই ফিতরা কেন দিতে হবে? যে আমাদের রোজা, নামাজ, তেলাওয়াত, জিকির, আজকার ইত্যাদি মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, সেটা বিমোচন করার জন্য আল্লাহ তাআলা ফিতরা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছেন, ফারাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর, তিনি ফরজ বলে ঘোষণা করেছেন। সেই ফিতর আমরা বিভিন্ন ভাবের কারসাজি করলে আল্লাহর কুদরতি চোখে, আল্লাহর কুদরতি ক্যামেরায় বাদ পড়বে না। এখন বিদ্যুৎ নাই, সব প্রযুক্তি বন্ধ, কম্পিউটার যুগে সব প্রযুক্তি, কমিউনিকেশন এন্ড টেকনোলজি সব বন্ধ, কিন্তু আল্লাহর সিসি ক্যামেরা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। কিরামান কাতিবিন ইয়ালামুনা মা তাফআলুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিন এবং ইনসান সৃষ্টির পূর্বেই 2জন ফেরেশতা সিসি ক্যামেরা দিয়ে বসাই দিয়েছেন। এখানে বিদ্যুৎ যাক আর না যাক, বিদ্যুৎ যাবে না। কম্পিউটার টেকনোলজি চলতে থাকবে, সিসি ক্যামেরা সেট করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা একদিন। এই 2 কাঁধে বসে আছে, এটা এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হবে না ইনশাআল্লাহ। পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত, হাত্তা লামর। এখান থেকে কিন্তু আমরা শিখেছি, এই আদেশ জারি করা হলো, পুনরায় আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত চলবে। এখান থেকে হাত্তা কথাটা বারবার কোরআন মাজিদ আছে, হাত্তা আতানাল ইয়াকিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সুদৃঢ় ধারণা, বিশ্বাস
না আসা পর্যন্ত তুমি এইভাবে থাকো, সেটা আমাদের চাই। সেই ফিতরা যার যার তৌফিক অনুযায়ী দেওয়া, সর্বনিম্ন নিসফু সা, প্রায় 2 কেজির মতোই ধরে আটা বা তার মূল্য দিয়ে দেওয়া। আর মধ্যম রকমের একটু উন্নত মানের ছা হলো মিনাত তামার, খেজুর, কিশমিশ, পনির ইত্যাদি, জব, প্রায় 4 কেজি। এবং এর মাঝে যার যতটুকু তৌফিক, বেশি দিলে ক্ষতি নাই। এটা যেমন তরকারিতে লবণ বেশি দিলে খাওয়া যায় না, এটা তা না। মরিচ বেশি দিলে খাওয়া যায় না, হলুদ বেশি দিলে খাওয়া যায় না, এখানে কিন্তু তা না। এটা হলো দান, দরিদ্রের হক, মাহরুম, তাদের দান করা নিজের ইচ্ছে মতো তা না, কিন্তু তাদের হক রয়ে গেছে। অফি আমওয়ালিহিম হাক্কুল মালুম লিসাইল মাহরুম, ধনীদের সম্পদের মধ্যে গরিব, মিসকিন, অসহায়দের হক রয়েছে। আল্লাহর হুকুম। আমি যে একজনের সাহায্য করে রাখার খুব দান করলাম তা না, ধন সম্পদ দেওয়ার মালিক আল্লাহ তাআলা। সেই ধন সম্পদের মধ্যে আল্লাহ তাআলা বন্টক নামা দিয়েছেন, তোমার ধন সম্পদের মধ্যে যাকাত, ফিতরা এবং সাধারণ দান রয়েছে গরিবদের জন্য, যাতে তুমি মুক্তি পাও। তোমার মালটা যাতে হালাল হয়, পবিত্র হয়, তোমার মালে যেন হাসরের ময়দানে এ বলতে না পারে ধন সম্পদের দিবে, বলবে কি যুকু মা কানাজতুম, তারা সাপ হয়ে কামড়াবে আর বলবে তোমার সঞ্চিত ধন আমি দুনিয়ায় তো ভোগ করতে পারো নাই, এখন ভোগ কর। নাউযুবিল্লাহ। এই জন্য ধন সম্পদ আল্লাহর দান, যার যতটুকু দেয় সেটা ওয়াজিব বা ফরজ, যাকাত, ফিতরা, এটা তো দিতে। আর এমনি হাদিয়া, তোফা, দান, সেটাও দিতে। এই জন্য এই ফিতরা, অদ্দু যাকাতাল ফিতর কাবলাল মুসাল্লা, ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে পরিশোধ করে দাও। কোনো কারণ না পড়লে আলাদা করে রাখো। যাকাত এই রমাদানে হিসাব করে সুবিধা হয় এবং এই সময় বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে। সেজন্য আমরা যার ধন সম্পদ আছে এই রমাদানে হিসাবপত্র করে যাকাত, যাকাতের বিভিন্ন রকম আছে। ধাতু দ্রব্যের যাকাত আলাদা, যেমন স্বর্ণ এবং রৌপ্য। স্বর্ণ 7.5 ভরি ওজনের যদি থাকে, ব্যবহার করুক বা না করুক, তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। রূপা 52.5 ভরি রূপা যদি কারো কাছে থাকে, কিন্তু হীরক, মার্বেলাস পাথর, বিভিন্ন রকমের, এগুলো যাকাত নেই। আপনি পারলে তাই দেন, মা বোনদেরকে তাই দেন, কোনো যাকাত নেই। কিন্তু আপনি তো দিবার চান স্বর্ণ এবং রূপো। একটা নববধূকে দিতে দিতে 10, 12, 20 ভরি হয়ে গেল, তখন এই যাকাতটা ফরজ হয়ে গেল। এই জন্য এত যদি হয়, মানুষে উপহার হাদিয়া দিবে, তাহলে 6-7 ভরি রেখে আর বাকিগুলি হয় অন্য কাজ করা, নাহলে দান করা, দরিদ্র বিমোচন। রূপো আর পশু পাখি হিসেবে আমাদের দেশে খুবই কমই হয়। 40টি ছাগল হলে 1টি ছাগল, 30টি গরু হলে 1টি, 5টি উট হলে, এত সম্পদ, উটের দাম এত, সেই সময় থেকেই 5টি উট হলে সে যাকাতের সাহেব নেশাব হয়ে যায়।
যা আমাদের দেশে নাই। তারপর হলো ফসল। এই যে বৃষ্টি পানিতে হলে ওষুধ 10 ভাগের 1 ভাগ, আর সেচ দিয়ে হলে 20 ভাগের 1 ভাগ, আর কিছু সেচ কিছু আল্লাহর পানি 7.5 ভাগ। এইগুলি আমাদের তো জানা দরকার। আর টাকা পয়সা, প্রভিডেন্ট ফান্ড হোক, ব্যাংক ব্যালেন্স হোক, বা যে কোনো ব্যবসা বাণিজ্য হোক, এগুলো সাহেবের সব হলেই তার জাকাত করবে। যদি 354 দিন অবস্থান করে, খরচ বাদে, পারিবারিক যে খরচ এটা বাদে, তারপর জাকাত করবে। আমরা সেইভাবে এই মাসলাগুলি ওলামা ইকরাম, মাশায়েখ আযম, মুফতিয়ানে ইকরামদের সঙ্গে আলোচনা করে জেনে দেওয়ার চেষ্টা করি। জাকাত পবিত্রতা। জাক্কা বারবার কোরআন শরীফে আছে, কাদ আফলাহা মান তাযাক্কা, 30 পারায়। কাদ আফলাহা মান যাক্কাহা, এটাও 30 পারায়। পবিত্রতা হলো প্রথম আত্মার পবিত্রতা। রূহ আলামুল আরওয়াহাতে ছিল, পবিত্র পবিত্র জায়গায় ছিল। তারপরে আল্লাহ তাআলার আদেশে মায়ের পেটে আসলো, 4th মাস চলতে থাকলে অন্নফিকা ফিহি মির রূহ, আমি আমার পক্ষ থেকে আমার এই রুহকে, এই সমস্ত পশু পক্ষী জিন ইনসান রুহকে ফুৎকার করে দিই, তখনই কিন্তু চলতে থাকে। আল্লাহ তাআলার যে কুদরতি ব্যাটারি, হার্ট, সোল, হৃৎপিণ্ড, এটাকে আর চার্জ দেওয়া লাগে না। সুবহানাল্লাহ। আপনি যে কম্পিউটার, আপনার যে মোবাইল, কত কিছু আপনি ব্যবহার করতে, চার্জ দেওয়া লাগে। চার্জ না থাকলে অচল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুদরতি ভাবে মায়ের পেটে 4th মাসে চার্জ দিয়ে দিয়েছে। আনাফাকতু ফিহি মির রূহ, আমার পক্ষ থেকে আমি রূহকে ফুৎকার করে দিয়েছি। এই ব্যাটারি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চলবে, চার্জ দেওয়ার কোনো উপায় নেই। এবং সে আল্লাহর নাম লেখা সেই কলবে। যত বেশি জিকির আজকার করা যায়, এখন কিন্তু আপনারা দেখেন কিনা আমি জানি না, মুসলিম অমুসলিম চিকিৎসকগণ, চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলে কতক্ষণ তুমি তোমার হার্টকে পরিচালনা করো, শ্বাস বন্ধ করো। আর না, এটা আমাদের তরিকতের ভাষায় 5 জিকির, তা কি আমরা করি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির কিছুক্ষণ করো। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা, মুসলিম অমুসলিম, তারাও তাই বলে যে হার্টের যে পালপিটেশন, এর ভিতরে তুমি কিছুক্ষণ ব্যায়াম করো। আর আমাদের তরিকাত ভাষায় কিছুক্ষণ আল্লাহর জিকির, আল্লাহ আল্লাহ জিকির করলে ওই হার্ট যে 4টি ভালভ আছে এটা চালু থাকে, এটা চাল। তা আমরা তো তা শিখিও না, করিও না, যে এগুলো গুরুত্বই মনে করি না, জানি না। যিনি স্রষ্টা এই হার্টকে তৈরি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, নাফাকতু ফিহি মির রূহি, আমার পক্ষ থেকে রূহকে ফুৎকার করে দিলাম। সেই ফুৎকারটা কি জিনিস? মিন আমরি রব্বি, আল্লাহ, মহান আল্লাহর আদেশ। এই রুহকে আমরা চালু রাখি না, আল্লাহর জিকির দ্বারা ভিজে রাখা। জবান, এটাকে লিসান বলে আরবি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও ঘোষণা দিয়েছেন, লা ইয়াজালু লিসানুক রুতাবান মিন যিকরিল্লাহ, রাওয়াহ তিরমিজি। তিরমিজি এবং বিভিন্ন হাদিস শরীফে আছে যে তোমার জবানটা 24 ঘন্টা আল্লাহর জিকির দ্বারা ভিজে রাখো, তরুতাজা রাখো। আমরা তার বিপরীত গীবত, হিংসা ইত্যাদি অনর্থক আলোচনা, রাজনীতি, এটা আসে না। ভাই আমি রাজনীতি কিছুই জানি না, আমি একজন বড় রাজনীতি শুরু করলাম, এটা তো না, ওটা আমার তো কাজ না।
যারা রাজনীতিবিদ তাদের কাজ। আমার কাজ হলো আল্লাহর জিকির দ্বারা জবানকে ভিজে রাখা। লা ইয়াজালু লিসানুকা রুতাবান মিন যিকরিল্লাহ। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যিকির আফদালুজ যিকর, সর্বোত্তম যিকর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ জিকির, আল্লাহর জাত পাকের জিকির। এইগুলি তরিকতের যারা চিকিৎসক তারা শিক্ষা দেয় যে এতবার তুমি এটা পড়ো, যত বেশি পারো। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ, এই জিকির যতবার পারো যাতে জিহ্বাটা তরুতাজা থাকে, গীবত শিকায়ত ইত্যাদি যা কিছু জিহ্বার না আসে। রাসূল করিম আরো ইরশাদ করেন, কুফা লিসানা, তোমার জবানকে ধরে রাখো, লাগামহীন করো না। ঝগড়া ফাসাদ মারামারি কাটাকে যত হিংসা হিংসি এই জবানের দ্বারা। আল্লাহ মাফ করুন। সেই জন্যে আমি বলে দিছে ডায়েরিতে কিছু কিছু আমার এই খাদেম তাসলাই পাবো, তুমি 24 ঘন্টায় কয়টা শব্দ ব্যবহার করো, হয়তো কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হলো আমার অহিত, কোনো কাজে লাগবে। কোরআন শরীফে আল্লাহ বলে দিছে, লাদাইয়ি মিন হাবলিন, লাদাইয়ি আমা কাউলা, আমা কাউলু লাদাইয়ি, তোমরা যে কথাবার্তা বলো তা কিন্তু জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ তাআলা স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে জবান, হার্ট, চোখ, কান সব, ফ্রিডম অফ উইল, তোমার স্বাধীনতা দিয়ে দিছে, যা ইচ্ছা তাই করো, অবকাশ দিয়ে দিছে। ওয়ায়ামুদ্দুহুম ফি তুগয়ানিহিম ইয়ামাহুন, একদিন আমি ধরব তোমার যে স্বাধীনতা, যেটা উলামায়ে কেরাম মাশায়েখে ইজমের আদেশ মতো চলো, আইমায়ে মুজতাহিদদের আদেশ মতো চলো, তাইলে মুক্তি পাবে। আর নিজের ইচ্ছে মতো চললে লাগামহীন ভাবে এটা ধরা হবে, পাকড়াও করা। এই জন্য আমরা এটা শিখি। জবানের হিসাব দেওয়া লাগবে, চোখের হিসাব দেওয়া লাগবে, কানের হিসাব দেওয়া লাগবে, এই হাড়টা তারও হিসাব দেওয়া লাগবে। আমার হিসাব যখন দেওয়া লাগবে কার কাছে? কোন সরকারের কাছে না, কোন রাজনীতিবিদের কাছে না, স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে। কবরে গেলেই এই হিসাব শুরু। এই জন্য কোরআন মজিদ আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইউহাসাবু হিসাবান ইয়াসিরা, আল্লাহ যার জন্য হিসাবকে সহজ করে দেবে। হিসাব নিলে তো আমরা পারবোই না কিছু, তার নিজ গুণে যদি মার্জনা করেন। তবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে আমি রাসূল, আল্লাহর রহমত ছাড়া আমার ইবাদত দ্বারা কোনো নাজাত পাওয়ার উপায় নেই। হযরত ফাতেমা বলছেন নিজের কলিজার টুকরা, তুমি নবীর বংশ, নবীর রক্তের বলে নাজাত পাবে তা নয়, তোমার আমল ঠিক মতো করে যেতে হবে আমাদের। এই জন্য আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকাল ঈদুল ফিতরের নামাজ